بدبخت اس کلم عرشی نور کس نمبر 21۔ اسد کی آواز ہلکی ہو گئی۔ وہ دبی دبی آواز میں بولا، تو تم لوگوں کے گھروں میں کام بھی کرتی تھی؟ نہیں، کام نہیں کرتی تھی، بس 2-4 دن کے لیے گئی تھی ان کے گھر، آگے اسد بولا۔ اور 2-4 دن میں ہی آنکھیں بھی چار کر لیں تم نے اس سے؟ رتابہ اسد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، آپ نے اس کا جملہ نہیں سنا تھا کہ میں اس کا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی؟ اسد نے جیسے ہی چماٹ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو رک گیا۔ کیوں رک گئے آپ؟ مارے مجھے، بلکہ ایسا کرے مار ہی ڈالیں۔ اسد اس کا منہ اپنی انگلیوں میں جکڑ کر بولا، اور کتنے راز چھپا رکھے ہیں تم نے؟ کون سے راز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میری زندگی کا ایسا کوئی راز نہیں۔ آپ یہی سننا چاہتے ہیں نا کہ میں گوپال ماما کے گھر سے بھاگی تھی کسی کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہے اسد، نمل آپ کو بتا چکی ہے سب، اس کے سامنے تھی میری زندگی، میں چاہتی تو جھوٹ بول سکتی تھی نا، آپ سے بھی امی سے بھی، لیکن میری بولی ہوئی ہر بات پر سچائی کی مہر نمل کی صورت لگ کر بھی آپ کو یقین نہیں آتا کہ اب کیا کروں میں؟ رتابہ کا رد عمل بہت شدید تھا۔ میں نے کبھی لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کیا تھا، کچھ دن مسز جمال کے یہاں گئی تھی، وہاں سے انہوں نے مجھے لاہور زارا آپی کے پاس بھیجا، جہاں سے میں آپ تک پہنچی۔ میں بھاگی ضرور تھی، لیکن کسی مرد کے ساتھ نہیں، بلکہ ان مردوں سے بچنے کے لیے بھاگی تھی جو مجھے باری باری نوچ کر کھانا چاہتے تھے۔ اسد، میرے ساتھ جو کچھ اس رات ہوا مجھے اس کا کچھ علم نہیں۔ کون تھا وہ؟ کہاں سے آیا تھا؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ وہ روتے روتے اسد کے بہت قریب آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم زیان کیسے پیدا ہوا اور کیوں ہوا۔ ساری زندگی میں نے بس دیوی آنٹی اور گوپال ماما کی چھت تلے گزاری ہے۔ گوپال ماما کو میں کب کہاں کیسے ملی مجھے پتا نہیں، اور مجھے اپنی پوری دنیا صرف گوپال ماما میں نظر آتی تھی۔ ان کی شفقت، ان کی محبت میں میری زندگی سارا وقت گزرا، اور ان کے گھر سے باہر نکلی تو صرف نمل کے گھر تک اٹھے میرے قدم۔ باہر کی دنیا، رشتوں کی حقیقت، دنیا داری، مجھے کچھ علم نہیں ان سب باتوں کا، بس اتنی سی حقیقت ہے میری۔ اگر آپ کا دل قبول نہیں کرتا تو کہیں مر کر دکھا دوں۔ اسد نے اس کا چہرہ اب کی بار نرمی سے ہاتھوں میں لیا۔ تمہارے ماما نے تمہیں مسز جمال کے یہاں کو کیوں بھیجا تھا؟ دیوی آنٹی کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کے رشتے کے لیے جو بھی گھر آتا مجھے پسند کر کے جاتا تھا۔ دیوی آنٹی اور ان کی بیٹیاں بہت ہنگامہ برپا کرتی تھیں، اور وہ مجھے مزید کسی صورت گھر میں رکھنے کو تیار نہ تھیں، اسی لیے ماما جی مجھے لے گئے تھے گھر سے۔ نمل سے تم نے شادی کا جھوٹ کیوں بولا؟ کیونکہ جس حقیقت کے کرب سے میں اور میری بدولت آپ گزرے ہیں، میں نہیں چاہتی میرے اس درد کی وہ بھی ساتھی بنے۔ میں اسے اتنی تکلیف نہیں دے سکتی، نہ وہ برداشت کر پائے گی، اس لیے نہیں بتایا۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں میں اپنی اس شرمناک حقیقت کا لیبل لگا کر گھوموں کہ میرے ساتھ ریپ ہوا تھا، میری عزت لوٹی گئی تھی، یا یہ بتاؤں بقول آپ کی کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور زیان میری ناکام محبت کی نشانی ہے؟ اسد بالکل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جس کی آنکھوں سے بہنے والا ایک ایک آنسو بھی اپنے اندر رو رہا تھا۔ اس کا لہجہ اتنا دردناک تھا کہ اسد کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکنے لگے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، اسد مجھے اتنا گھٹیا نہ سمجھیں، جو الزام مجھ پر لگاتے ہیں میں تو اس الزام کے مطلب سے بھی انجان ہوں۔ میں نے محبت جتنی سمجھی یا دیکھی وہ صرف ماما جی، پھر نمل اور پھر آپ کی امی تک سمجھی۔ میرے نزدیک محبت کا کوئی دوسرا روپ نہیں، کوئی دوسرا رنگ نہیں۔ سو ان 3 پاکیزہ رشتوں کے میں بے بس، لاوارث اور بے گھر ضرور ہوں، لیکن میں بد کردار نہیں ہوں۔ اسد یکٹک اسے دیکھے گیا۔ میں نے آج تک آپ سے کسی بات کا تقاضا نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا، نہ کبھی کوئی حق جتایا ہے، نہ آپ سے آپ کی توجہ مانگی ہے، اور نہ کبھی محبت۔ میں نے تو اب آپ کی نفرت کی بھی قدر کرتی ہوں کہ کسی قابل تو ہوں نہ آپ کے لیے، چاہے نفرت ہی صحیح۔ اس کے الفاظ بھی اب اس کی آہوں میں بدل گئے تھے۔ وہ رک رک کر بولنے لگی، میں آپ کو منع نہیں کرتی، آپ نفرت کریں مجھ سے ہر انتہا سے گزر کر، لیکن مجھے میرے کردار کی انتہا سے نہ گرایا کریں بار بار۔ میں تھک گئی ہوں اسد۔ اسد نے اسے گلے لگانا چاہا پر لگا نہ سکا۔ نفرت نہیں کرتا میں تم سے، بس اس حقیقت سے نفرت ہے مجھے جو تمہارے ساتھ جڑی ہے۔ رتابہ اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ مایا بڑے آرام سے اس کے کمرے میں آئی اور اس کے پیچھے صوفے پر بیٹھی۔ رتابہ نے سلام پھیر کر حیرت سے اسے دیکھا کہ وہ آج کیسے اس کے کمرے میں آ گئی۔ حیران ہونا مجھے کمرے میں دیکھ کر نہیں؟ رتابہ اٹھ کر جائے نماز طے کرنے لگی۔ تم سے کچھ پوچھنے آئی ہوں۔ جی بولیے۔ جو ہمیں شاپنگ مال میں ملا تھا وہ سچ میں تمہارا؟ پلیز مایا، رتابہ نے اسے ٹوکا۔ کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھیں۔ برا لگ رہا ہے میرا سوال؟ کبھی سوچا ہے اسد کو کتنا برا لگا ہوگا؟ اسے جواب دے دیا تھا میں نے۔ یار ویسے ہو تم بڑی ہی ڈھیٹ قسم کی لڑکی، عزت نفس نام کی تمہارے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ رتابہ خاموش رہی۔ اتنا ذلیل کرتے ہیں وہ تمہیں، مارتا بھی ہے، اور تمہیں بیوی کے روپ میں قبول بھی نہیں کرتا ہے، اور ایک تم ہو کے زبردستی اس کی بیوی بن کر اس پر مسلط ہو۔ جانتی ہو انسان کی جہاں جگہ نہ ہو تو اسے زبردستی جگہ نہیں بنانی چاہیے۔ وہ رتابہ کی طرف دیکھ کر بولی، جانتی ہوں، تو پھر تم کیوں اس کی گود میں زبردستی بیٹھنے کی کوشش کرتی ہو؟ وہ نفرت کرتا ہے تم سے، تمہارے وجود سے، تمہارے نام سے۔
क्यों रहती हो ऐसे शख्स के साथ जो तुम्हें सिर्फ एक फ़िज़ूल और नाकारा सी चीज़ समझता है? वो मुझसे नफ़रत करें या मोहब्बत, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोहब्बत की सूरत मैं इसके दिल में रहूँगी और नफ़रत की सूरत इसके दिमाग में। दोनों सूरतों में इसकी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ मैं। माया कुछ पल इसे देखती रही। आपने यही सब कहना था या कुछ और बाकी है? तुम अपनी कैद से इसे रिहा क्यों नहीं कर देती? इसका दम घुटता हुआ मैंने देखा है, वो खुश नहीं तुम्हारे साथ। कब तक इसके सर पर बोझ बनी रहोगी? अगर वाक़ई इसने तुमसे किसी मजबूरी के तहत या किसी के दबाव में आकर शादी कर ही ली है, तो कब तक इसे सज़ा की सूली पर लटकाए रखोगी? तलाक क्यों नहीं ले लेती तुम इससे? बीवी हूँ मैं असद की, इससे अलहदगी का इख्तियार मेरे हाथ में नहीं। क्यों नहीं है इख्तियार तुम्हारे पास? तुम खुला का दावा कर सकती हो, हक बनता है तुम्हारा। रुताबा ने जाए-नमाज़ साइड पर रखी। हकूक़ तो मेरे और भी बहुत से हैं, पहले वो वसूल कर लूँ। और रही बात असद से तलाक लेने की, तो असद जो चीज़ चाहता है वो मुझे दे देता है। अब इसका दिल नहीं मानता मुझे छोड़ने का, तो मैं ज़बरदस्ती कैसे करूँ? इसकी मलकियत में हूँ मैं, इसके नाम की तरह, इससे अलग मैं नहीं हो सकती। माया इसका जवाब सुनकर गुस्से में आ गई। रुताबा का लहजा बहुत धीमा और तहम्मुल से लबरेज था। अभी आपने कहा कि जहाँ जगह ना हो वहाँ ज़बरदस्ती नहीं बैठना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि किसी और की जगह ज़बरदस्ती दूसरे इंसान को लेनी भी नहीं चाहिए। माया गुस्से से उठी। तुम असद की जान इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगी, इसी तरह अपने साथ इसे बर्बाद रखोगी। वो सीने पर हाथ बांध कर बोली, असद भी तो नहीं छोड़ता मेरी जान, एक ही सफ़र के हम सफ़र हैं हम। रुताबा का एतमाद देखकर वो रुकी नहीं, चली गई इसके कमरे से। इसके जाते ही रुताबा ने शुक्र अदा किया कि इसने मेरी किसी बात पर हंगामा नहीं किया। असद शाम को घर आया। अली बाहर ही लॉन में बैठा हुआ था। असद के साथ एक औरत और एक छोटा सा बच्चा था जो इस औरत की गोद में था। असद अली को देखकर रुक गया। अली ने आगे बढ़कर सलाम किया। अम्मी, ये अली है, हमदानी सर का बेटा। अली इसके साथ ही अंदर आया। रुताबा डाइनिंग रूम की सेटिंग चेंज कर रही थी गुलनाज के साथ। असद ने आवाज़ लगाई, रुताबा रुताबा। वो असद की आवाज़ पर बाहर आई तो सामने नरगिस को देख शॉक्ड हो गई। फिर भागकर नरगिस के गले लगी। कैसी हो मेरी जान? नरगिस ने इसका माथा चूमा। नरगिस का दामन थामे ज़ियान पर इसकी नज़र बाद में पड़ी। ज़ियान को सीने से भींचकर वो दीवानों की तरह चूमने लगी। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा ज़ियान। असद से रुताबा का ज़ियान से प्यार करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अली समझ गया कि ये बच्चा रुताबा का है, लेकिन असद ने इसे क्यों नहीं गोद लिया? क्या ये सिर्फ रुताबा का बेटा है? अम्मी, आपने बताया भी नहीं और अचानक इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया मुझे। इतनी दूर से आई हूँ, कुछ तो साथ लाना था, सोचा सरप्राइज़ ही ले चलूँ। रुताबा मुस्कुराई। वो सब हाल में बैठे थे। माया अपने कमरे में थी। बाहर सबकी आवाज़ें सुनकर आई और इसने भी नरगिस को सलाम किया। नरगिस ने आज इसे देखा। बेइंतहा खूबसूरत, ऊँची, लंबी और मॉडर्न लड़की थी वो। अम्मी, ये माया है, असद ने इसे मुतारिफ़ करवाया। जानती हूँ मैं, माया मुस्कुरा कर बैठी। आप पहले से जानती हैं मुझे? यकीनन रुताबा ने बताया होगा मेरे बारे में आपको। नहीं, इसने तो कभी ज़िक्र भी नहीं किया। नमल ने बताया था। नरगिस प्यार भरे लहजे में बोली। जी जी, नमल आपकी बेटी ही है, मिल चुकी हूँ इससे मैं। अच्छी है लेकिन तेज़ बहुत है। असद को काफ़ी बुरा लगा माया का बेतुका जवाब। बेटा, आज के ज़माने में हक़ और सच पर बोलने वाले अक्सर लोगों को तेज़ ही लगते हैं, और मुझे इसकी इस तेज़ी पर कभी एतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी बेटी की इस तेज़ी में मुनाफ़िकत नहीं। नरगिस ने बड़े धीमे लहजे में नमल का दफ़ा किया, जिस पर माया सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफ़ा कर सकी। रात को असद को अकेला पाकर फ़ौरन उसके कमरे में गई। ये बच्चा किसका है? क्यों, तुमने क्या करना है इस बच्चे का? वो नखरे से बोली। मैं जो पूछ रही हूँ इसका जवाब दो। यार, मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं। तुम मुझे बताओगे या नहीं? असद इसकी ज़िद में बोला। नहीं। क्यों, शर्म आ रही है बताने में कि तुम्हारे किसी कमज़ोर लम्हे की मज़बूत निशानी है ये? यार, बहस क्यों करती हो तुम? इतना ही शौक है पूछने का तो जाओ रुताबा से पूछ लो। वो असद का चेहरा जांच कर बोली। इसका मतलब है तुम्हारा बच्चा नहीं है वो? इसका बाप कौन, कोई और है? असद लैपटॉप बंद करके बोला। हाँ, नहीं हूँ मैं इसका बाप। बस, खुश, मिल गया जवाब। अब जाओ यहाँ से। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ इतना रूड बिहेव? अच्छा बाबा, सॉरी, रात काफ़ी हो रही है, सो जाओ। वो असद के बेड पर बैठ गई। मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन मुझे आ रही है यार, प्लीज़ जाओ। क्यों, तुम्हें अपनी फूफो से डर लग रहा है कि वो क्या सोचेंगी? मेरी फूफो नहीं, मेरी माँ है वो, और यहाँ पूरी रात भी गुजार दो तुम तो वो गलत नहीं सोच सकती। फिर तो अच्छी बात है, गुजारने दो ना रात यहाँ। यार, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? असद को गुस्सा आने लगा। असद, गुस्सा क्यों करते हो? मजाक कर रही थी। मजाक की भी कोई हद होती है यार। लेकिन मेरी कोई हद नहीं, जानते हो तुम। हाँ, लेकिन मुझे हदूद में रहना पसंद है। वो हंसी। हाँ बिल्कुल, जैसे तुम रुताबा के साथ हदूद में रहते हो ना। वो जमाई लेकर उठी। जाओ ना यार, अब सोने भी दो। वो दरवाजे तक जाकर पलटी। वैसे तुम्हें हद में रखने वाली मौसूफा है कहाँ आज? अम्मी के साथ है वो। ओह सही, यानी अपनी सास और अपने बेटे के साथ। असद चुप रहा। इसके जाते ही इसने रूम लॉक किया। उफ, बिजनेस वूमेन नहीं, जासूस होना चाहिए था इसे। असद रात को किसी काम से इसके कमरे में आया तो ज़ियान को सीने से लगाए सो रही थी। वो वापस चला गया। सुबह सुबह इसकी आंख खुली। इसे प्यास लग रही थी। वो पानी लेने नीचे आया तो रुताबा इसे किचन में मिली। ज़ियान के लिए दूध गर्म कर रही थी वो। असद को अंदर आता देख चुकी थी। वो इसके पास आया। सुनो,
जी, ज़ियान को तुमने बुलवाया है यहाँ? जी, क्यों? बेटा है मेरा, याद आ रहा था मुझे, इसलिए अम्मी से कहा था कि इसे भी साथ लाएँ। मुझसे बदला लेने का अच्छा तरीका है तुम्हारा। कौन-सा बदला? आइंदा मैं तुम्हें ज़ियान के साथ इस तरह प्यार करते हुए ना देखूँ। आई समझ? क्या हो गया है आपको? मेरा बेटा है वो, माँ हूँ मैं इसकी। लेकिन जैसे माँ तुम बनी हो ना इसकी, इस ज़ाविये से देखो तो तुम्हें इससे मोहब्बत होनी ही नहीं चाहिए। रुतबा को काफ़ी हैरत हुई और गुस्सा भी आया असद की बात का। इस सब में इस बच्चे का क्या कसूर है? बच्चा भी बाप की तरह कसूरवार है। खून खोलने लगता है मेरा जब मैं इसे देखता हूँ तुम्हारे साथ। रुताबा इसका चेहरा बगौर देखने लगी जो गुस्से से लाल हो रहा था। तुमने तो कहा था कि रेप हुआ था तुम्हारा। तुम्हें इसे देखकर वो असलियत, वो ज़िल्लत याद नहीं आती? इस बच्चे पर तुम्हारी मोहब्बत इस तरह निछावर होती देखता हूँ तो यकीन होने लगता है मुझे कि तुम भी इस गुनाह में शामिल हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस बच्चे को देखकर। रुताबा काफ़ी हर्ट हुई असद की बात से। माँ अगर अपनी औलाद से शर्माने लग जाए तो फिर कोई बच्चा भी परवान नहीं चढ़ सकता। लेकिन तुम जैसी माएँ बनने लग गई ना माशरे में तो फिर माँ का नाम सिर्फ गाली बनकर रह जाएगा। आप मुझे तो ये सब सुना सकते हैं, क्या इन मर्दों को भी कुछ कह सकते हैं जो अपनी हवस और चंद लम्हों के लुत्फ़ की खातिर अपनी गंदगी का बीज हमारे अंदर बोकर खुद रूपोश हो जाते हैं और फिर किस्मत हमें अपने जैसे मर्दों के हवाले कर देती है जो रोज़ इस नाकर्दा गुनाह की स्याही मलते रहते हैं हमारे चेहरे पर। हमें भूलने नहीं देते हमारा माज़ी। असद को लाजवाब कर दिया था इसने। जो भी है ना मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए अगर दोबारा मैंने इसके साथ तुम्हें अपनी ममता लुटाता देखा तो। लेकिन असद ने इसके होंठों पर उंगली रखी। बस चुप, कुछ नहीं सुनना मुझे मज़ीद। जो कहा है वो ज़हन में रखना, वरना मुझे जानती हो बदले में क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। वो पानी की दूसरी बोतल लेने किचन में चला गया। रुताबा रोने लगी कि इसका अपना बचपन किस कदर जुल्म और ज़्यादती के साथ गुजरा था। माँ बाप की महरूमी का एहसास इसकी रग रग में खून की तरह बहता था। वो कैसे अपना बचपन अपने ही बच्चे पर दोहराती। ज़ियान तो बिल्कुल मासूम सा फरिश्ता था। ज़ियान लान में खेल रहा था। नरगिस रुताबा से बातें करती हुई असद का पूछने लगी, कैसा रवैया है असद का तुम्हारे साथ? वो कुछ बदला या नहीं? नहीं अम्मी, बस इतना ही बदले हैं कि अपनी किसी बात का बदला लेना नहीं भूलता। नरगिस परेशानी से बोली, अब तक इसका रवैया इतना ही सख्त है तुम्हारे साथ? सख्त तो नहीं है अम्मी, लेकिन अपने हासदीन को खुश करने के लिए अब वो मुझे किसी चीज़ की तरह इस्तेमाल करता है। क्या मतलब है तुम्हारा? आप नहीं समझ सकती अम्मी, रहने दें। तुम खुलकर बताओगी या मैं असद से खुद पूछूं? नहीं अम्मी नहीं, आप इससे कुछ नहीं कहेंगी। क्यों ना कहूँ मैं? बेटा कब तक वो करेगा ये सब? अगर इसने नहीं करना तुम्हें कबूल तो ठीक है, मैं ले जाती हूँ तुम्हें अपने साथ। असद शाम को जल्दी घर आ गया था। माया भी इसके साथ थी। दोनों किसी बात पर हंसते हुए गाड़ी से उतरे। नरगिस ने नोट किया कि असद के कदम माया के कदमों के साथ साथ उठ रहे थे। माया आज ऑफिस ना गई। इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। नरगिस हॉल में बैठी हुई थी। माया इसके साथ आकर बैठी। आंटी आपसे कुछ बात करनी है मुझे। हाँ बोलो बेटा, आप मेरे कमरे में आएंगी प्लीज़? हाँ क्यों नहीं। नरगिस ज़ियान को उठाए इसके कमरे में गई। आंटी पहले आप मुझसे एक वादा करें, आप असद से कुछ नहीं कहेंगी? ठीक है बोलो तुम। आपने असद के साथ रुताबा की शादी क्यों की? नरगिस इसका चेहरा देखने लगी। तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे असद ने सब कुछ बताया हुआ है। बहुत करीबी दोस्त हूँ मैं इसकी। मुझसे कोई बात नहीं छुपाता वो। अगर सब कुछ मालूम है तो फिर मुझसे क्या जानती हो तुम? आंटी मुझे नहीं लगता रुताबा असद की बीवी है। क्यों? जो कुछ मैंने देखा है यहाँ अब तक इनके बीच, तो आप यकीन करें एक लम्हा भी कभी महसूस नहीं हुआ कि रुताबा इसकी बीवी है। कैसे आई ये रुताबा असद की ज़िंदगी में? असद का निकाहनामा देखा है आपने? माया बेटा, किसी के बारे में महज शक की बिना पर इतनी बदगुमानी नहीं पालते। रुताबा असद की बीवी ही है। असद और रुताबा का निकाह मैंने करवाया था। माया को अब जाकर यकीन हुआ था। आंटी रुताबा जैसी लड़की असद के काबिल तो नहीं थी। क्यों आपने ज़बरदस्ती इसे इस आग में झोंका है जिसमें मुसलसल असद अपनी ज़िंदगी जलाकर राख कर रहा है? नरगिस पूरी तवज्जो के साथ माया को सुनती रही। आंटी इसको खुशहाल ज़िंदगी के लिए तरसते हुए रोते हुए देखा है मैंने। आप इसकी सगी माँ नहीं। शायद इस बात का एहसास नहीं हो सकता आपको कभी भी कि रुताबा के साथ वो किस कदर अज़ियत की ज़िंदगी गुजार रहा है। आपकी दी हुई कसम वो तोड़ भी नहीं सकता और निभा भी नहीं सकता। बेटा रुताबा इसके काबिल ना सही, लेकिन वो रुताबा के ही काबिल है। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया था और मेरे फ़ैसले कभी गलत नहीं होते। अगर तुम्हें लगता है बेटा कि वो इस ज़िंदगी से नाखुश है तो मेरी किसी कसम की कैद में नहीं। वो आज़ाद है, जो चाहे कर सकता है। आंटी अगर दूसरी शादी वो करना चाहे तो क्या आप इसका ये फ़ैसला कबूल करेंगी? हाँ बिल्कुल कबूल करूँगी, लेकिन वो सही फ़ैसला कर पाए तब, और वो मौत के अलावा कोई फ़ैसला मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता। आंटी एक आखिरी सवाल पूछूँ आपसे? जी बोलो। ज़ियान किसका बच्चा है? नरगिस ने ज़ियान को चूमा जो इसकी गोद में सो चुका था। मेरी बेटी का। क्या मतलब? ये असद और रुताबा का बच्चा नहीं? असद का नहीं है ये, नमल का बच्चा है। नहीं।
مایا کا تجسس بڑھنے لگا، وہ بے چینی سے پوچھنے لگی، پھر کس کا ہے؟ اسد نے تمہیں اتنا کچھ بتایا ہے تو کیا یہ نہیں بتایا کہ ذیان کس کا بچہ ہے؟ نہیں آنٹی، اس نے مجھے اس بچے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، رتابہ کا بچہ ہے یہ۔ لیکن آنٹی، اسد کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا باپ نہیں۔ ہاں، وہ سچ کہہ رہا ہے، تو پھر یہ رتابہ کا بچہ کہاں سے آ گیا؟ رتابہ کے پہلے شوہر سے ہے یہ بچہ۔ مایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کہاں ہے رتابہ کا پہلا شوہر؟ وہ اس دنیا میں نہیں۔ او نو! تو کیا رتابہ بیوہ تھی؟ جی، آپ نے بیوہ اور ایک بچے کی ماں سے اسد کی شادی کر دی؟ مایا بیٹا، یہ معاملے ہمارے گھر کے ہیں، تم اسد کی دوست ہو، دوست بن کر رہو۔ اسد اور رتابہ کو لے کر اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں بیٹا۔ انسان کی زندگی کے سارے حقوق تو صرف رب ہی جانتا، حقائق تو صرف رب ہی جانتا ہے نا۔ دوست ہو تو اس کو سمجھاؤ، اس کی زندگی میں آسانی پیدا کرو، سارے سچ جاننے کی کوشش میں نہ خود الجھو نہ اسے الجھاؤ، اس کا اعتماد بنو، اس کے لیے حوصلہ شکن مت بنو۔ اسے اپنی سینے سے لگا کر 30 سال پالا ہے میں نے، اس کی سانسوں کی رفتار بھی جانتی ہوں کہ کب مدھم ہوتی ہے اور کب تیز، اسی لیے سمجھا رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم بھی اسے چاہتی ہو، لیکن بیٹا جانتی ہو ہمارے پسندیدہ خواب وہی ہوتے ہیں جو لا حاصل ہوں، جن کی تعبیر ہمیں اپنی مٹھی میں نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں ان کی تعبیر قطعی ناممکن ہوتی ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ فطری عمل ہے، لیکن ان لا حاصل خوابوں کے لیے اپنے اصل حاصل اور حقیقت کو نظر انداز کر دینا اختیاری عمل ہے۔ سیراب دیکھ کر رک جانا اور اپنا راستہ بدل لینا ہی انسان کی کامیابی کا راز اور وقت کی ضرورت ہے۔ نرگس کے اتنا خوبصورت انداز پر مایا اسے نہایت دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ تم بھی میرے بچوں جیسی ہو، اسی لیے سمجھایا ہے، میری کوئی بات بری لگے تو معذرت چاہوں گی۔ ارے نہیں نہیں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اچھا کیا آپ نے مجھے سمجھایا۔ مایا کو نرگس اچھی لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے آج ٹیبل پر رتابہ غائب تھی۔ اسد نے نرگس سے پوچھا، امی رتابہ کہاں ہے؟ بیٹا وہ ذیان کو سلا رہی ہے۔ کھانا نہیں کھانا اس نے، کھا لے گی۔ اسد نے بڑی مشکل سے کھانا کھایا۔ نرگس اس کا چہرہ پڑ چکی تھی۔ تھوڑا سا کھانا کھا کر وہ کمرے میں جانے لگا تو نرگس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا مجھے کچھ میڈیسن چاہیے۔ بتا دیں امی، لا دیتا ہوں۔ سلپ نہیں میرے پاس، ساتھ چلتے ہیں دونوں۔ نرگس اسے گھر سے باہر لے گئی۔ میڈیکل پر تو جانا نہیں آپ نے، بولیں کہاں لے چلوں؟ وہ بھی خوب جانتا تھا، ماں تھی اس کی، کہیں بھی لے چلو۔ اسد ساحل سمندر پر آیا، وہ اس کے ایریے سے قریب تھا۔ نرگس نے اس کا ہاتھوں میں لیا۔ امی آپ پھر مجھے کچھ سمجھانا چاہتی ہیں رتابہ کے متعلق؟ تو میں اس متعلق کچھ نہیں سننا چاہتا۔ نرگس اسے بڑے پیار سے دیکھنے لگی۔ کچھ اور کہنا ہے مجھے تم سے؟ جی بولیں۔ اسد تمہیں کبھی احساس ہوا اپنی ماں نہ ہونے کا؟ وہ رک کر نرگس کو دیکھنے لگا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ نرگس اپنے آنسو چھپاتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہاں دیکھیں میری آنکھوں میں اور پھر پوچھیں یہ سوال۔ نرگس نہ دیکھ پائی۔ مایا کے تانا دیتے وقت کے رکے آنسو نرگس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اسد نے تڑپ کر نرگس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ نرگس نے نامزد ہلایا۔ کچھ تو ہے امی جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ مایا نے یا رتابہ نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ نہیں بیٹا، انہوں نے کیا کہنا ہے، بس ویسے ہی مجھے خیال آیا تو پوچھ لیا تم سے۔ آج سے پہلے تو کبھی یہ خیال نہیں آیا آپ کو؟ مجھے تو نہیں آیا، لیکن تمہیں آیا تھا ایک بار۔ جی یاد ہے مجھے، میرے نکاح کے وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کا اپنا بیٹا ہوتا تو آگے۔ اسد نرگس کا چہرہ دیکھ کر چپ ہو گیا، جہاں صرف دکھ اور ملال تھا۔ اسد مجھے کیوں احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہاری زندگی رتابہ کے ساتھ جوڑ کر اجیرن کر دی ہے؟ یہ سب آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ آج رتابہ نے میری شکایت کی ہے نا آپ سے؟ نہیں بیٹا، وہ تو خود اپنی زندگی کا سب سے بڑا شکوہ ہے، اس نے کیا کرنا شکوے اور شکایات کر کے۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ مایا کیسی لڑکی ہے؟ نرگس نے فوراً ٹاپک بدلنے پر وہ سمجھ گیا کہ رتابہ نے کچھ کہا ہے۔ نرگس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے۔ نرگس کے بہتے ایک ایک آنسو پر اسد زہر کے گھونٹ پیتا رہا کہ نرگس اسے جان سے بھی پیاری تھی۔ آج تک اس نے اس طرح ان کی آنکھوں میں اپنے لیے آنسو اور ملال نہیں دیکھا تھا۔ بتاؤ نا مایا کیسی لڑکی ہے؟ اچھی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تمہیں اس کے ساتھ کافی خوش دیکھا ہے میں نے، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ لیکن آپ کہنا کچھ اور چاہتی ہیں۔ کھل کر بات کریں امی، الجھائیں مت مجھے۔ تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہو، میرے فیصلے کی پاسداری کے لیے اپنی جوانی کے یہ قیمتی لمحات ضائع مت کرو۔ تم شادی کر لو مایا سے۔ اسد نرگس کی بات سن کر شاکڈ ہو گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ شادی کر لوں مایا سے؟ وہ سر پکڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ امی، ایک لڑکی کو میرے ساتھ روتے دیکھ کر آپ نے شادی کر دی میری، اور اب دوسری لڑکی کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ کر کہہ رہی ہیں میں اس سے بھی شادی کر لوں؟ آپ کو ہو کیا گیا ہے امی؟ اس طرح میرے کردار پر آپ لوگوں کے رونے اور ہنسنے کا شک کیوں کرنے لگ گئی ہیں؟ شک نہیں کر رہی میرے بچے، بس تمہیں خوش دیکھا اس کے ساتھ تو کہہ دیا۔ اف امی، اس کا مطلب میں کسی کے ساتھ ہنس کر اب بات بھی نہیں کر سکتا؟ امی دوست ہے وہ میری، بس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میں ہاتھ چھوڑتا ہوں آپ کے آگے۔ پہلے ہی آپ کے ایک فیصلے کو میں اب تک بھگت رہا ہوں، دوسرا فیصلہ نہیں مان سکتا امی۔ میں فیصلہ نہیں سنا رہی، تمہیں مشورہ دے رہی ہوں امی۔ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں، نہ حال میں نہ مستقبل میں۔ میں جس حال میں ہوں خوش ہوں، مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں سوائے آپ کے پیار اور محبت کی۔ میری تو جان بھی قربان ہے تم پر، آپ کو میری قسم ہے آپ آج کے بعد کوئی ایسی بات نہیں سوچیں گی۔ وہ نرگس کا ہاتھ
वो नरगिस का हाथ अपने सर पर रखकर बोला, ठीक है मेरी जान, लेकिन तुम्हें इस तरह देख भी नहीं सकती मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुतमिन और खुश भी। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे मेरी जान। इसने नरगिस के हाथ चूमे। दोनों ने एक दूसरे को जुड़ी तसल्लियाँ से मुतमिन किया, लेकिन आर्जी था ये सब, दोनों जानते थे। नरगिस को माया ने शिद्दत से एहसास दिलाया था कि वो इसकी माँ नहीं है, और रुताबा के साथ इसका फैसला सरासर गलत है। और यहाँ असद से नरगिस के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे कि वो रुताबा की वजह से रोई, और एक बार फिर इसने शक की नज़रों से इसे देखा था। अली माया के कमरे में बैठा सॉन्ग सुन रहा था। वो नहाकर बाहर निकली। तुम कब आए? कब का आ चुका मैडम। इसने गाने बंद किए। यार तुमसे कुछ बात करनी है, वो बाल ड्रायर से सुखाते हुए बोली। हाँ बोलो। यार हम दोनों का अंदाज़ा तो गलत निकला। कौन सा अंदाज़ा? यही कि रुताबा असद की बीवी नहीं है। हाँ ये तो है। वो इसके सामने आकर बैठी। ये बच्चा देखा है तुमने? हाँ देखा है। ये असद का बच्चा नहीं है। हाँ शक तो मुझे भी हुआ, लेकिन फिर किसका है? आंटी से मैंने पूछा था, वो कह रही थी कि बच्चा रुताबा का है, और रुताबा बेवा थी पहले, और ये बच्चा इसके पहले शोहर से है। और शिट यार, क्या वाकई रुताबा बेवा थी पहले? नहीं नहीं, वो ना बेवा है ना तलाक याफ्ता। अली ने हैरत से आईब्रो झुकाई। क्या मतलब? यार अगर वो बेवा या तलाक याफ्ता होती तो असद इससे इतनी नफरत ना करता। इस दिन तुमने देखा ना था ना इसका रवैया, जब हम मॉल से आए थे, कैसे वो चिल्ला चिल्ला कर पूरा पूछ रहा था कि वो आदमी कौन था। असद जैसा सुलझा हुआ इंसान बिला वजह रुताबा पर इस तरह शक नहीं कर सकता। कोई तो वजह है, और जो वजह ये बच्चा भी हो सकता है। अली कंधे उचकाकर बोला। लेकिन असद की नफरत और शक का बच्चे से क्या ताल्लुक? हो सकता है वो बच्चा रुताबा की नाजायज औलाद हो। अली के तो होश उड़ गए। नहीं यार, ये कैसे मुमकिन है? ऐसी लड़की नहीं है वो। तुम इतना गलत मत सोचो मेरे भाई। मेरी बात गलत सोचने की नहीं, मेरे मेरे भाई बात गलत सोचने की नहीं। आंटी ने कहा वो बेवा थी, और असद ने मुझे कहा था कि इसका आगे पीछे कोई नहीं, लावारिस है वो। अगर वो बाकी बेवा होती तो सोचो ज़रा, किस तरह इसकी पहली शादी हुई, किसके साथ हुई, किसने की? कोई तो होता इसके पीछे, इसके ससुराल से या मैके से। और यार अपनी मरहूम औलाद की निशानी कौन से वालिदैन घर से बाहर फेंकते हैं? कोई तो आता है इस बच्चे का वारिस, कोई दादा दादी फूफा चाचा, कोई भी नहीं। तो क्या मतलब है इसका? फिर बच्चा नाजायज़ ही हुआ ना। माया की सोच बहुत दूर तक गई थी। अली ने तो ये सब सोचा ही नहीं था। इसका मुंह बोंगो की तरह खुले का खुला रह गया। माया हंसी। मुंह तो बंद कर लो अपना। अली कुछ ना बोल सका माया के आगे मजीद, क्योंकि वो जानता था अगर उताबा की सफाई में वो एक लफ्ज़ भी बोला तो माया के हाथों इसकी खैर नहीं थी। असद लाउन में बैठा अपनी सोचों में गुम था। माया इससे अकेला देखकर इसके पास चली आई। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। परेशान हो रुतबा और ज़ियान को लेकर? नहीं। तो फिर इतना मुंह क्यों लटका रखा है? कोई खास वजह नहीं। मुझसे भी छुपाओगे सब? माया ने इसका हाथ पकड़ा। वो जवाब में खामोश रहा। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ज़ियान तुम्हारी शादी के बाद पैदा हुआ था। यार तुम क्यों इन मामलात में इतनी दिलचस्पी लेती हो? तुम्हारा क्या वास्ता है इन सब बातों से? वास्ता इन बातों से नहीं, लेकिन तुमसे दोस्ती का नाता ज़रूर है। लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती। अगर नहीं देख सकती तो मुझे परेशान तो ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछकर मुझे मज़ीद परेशान मत किया करो। उलझन होती है मुझे इन सवालों से। वो असद का उकताना देखकर अपने असल मुद्दे पर आई। तुम रुताबा को तलाक क्यों नहीं दे देते? क्या क्या कहा तुमने? असद इसका मुंह तकने लगा। मैंने कोई अनहोनी बात नहीं की, तलाक का ही कहा है। कब तक इस बेजान रिश्ते को इस तरह घसीटते रहोगे? अपनी ज़िंदगी का फैसला करने में आज़ाद हो तुम। क्यों मजबूरी के नाम पर अपनी ज़िंदगी अज़ाब बना कर रखी है तुमने? अपनी ज़िंदगी भी सहल करो, और इसे भी इस बेनाम रिश्ते से आज़ाद करो। असद गहरे सांस लेकर थके हुए सांप के साथ माया को देखकर बोला, मैं इसे तलाक नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? इसका हक महर अदा नहीं कर सकता? ऐसा क्या लिखा है इसके हक महर में कि तुम अदा नहीं कर सकते? मेरी जान लिखी है इसके महर में। असद के जवाब पर माया इसका मुंह देखती रह गई। असद अपनी कैफियत पर खुद भी काफ़ी परेशान था कि रुताबा को लेकर इसे क्या होता जा रहा था। क्यों वो खुद भी इसके माजी से इतना खाइफ था? अगर वो पसंद भी करने लग गया था रुताबा को तो किस हद तक? क्यों वो इसे लेकर किसी भी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था? और ये रुताबा क्या कर रही थी इसके साथ? इसने कितनी बार मना किया था कि वो इसे किसी के साथ डिस्कस ना किया करे, तो फिर मेरी हर बात क्यों अम्मी और नमल से कह देती है? माया के साथ इसने मुझे क्यों जोड़ा? माया तो सिर्फ मेरी दोस्त है। अम्मी से क्यों कहा इसने कि मैं माया से शादी कर लूँ? क्या वो शक करती है माया के और मेरे रिलेशन पर? अम्मी भी परेशान थी बहुत माया को और मुझे लेकर। ऐसा क्या कहा रुताबा ने अम्मी से कि वो रो रही थी? कितने आंसू बहाए थे अम्मी ने? वो बहुत दुखी हो रहा था। अगर रुताबा को शक था मुझ पर तो एक बार बात करके क्लियर कर लेती मामला।
अम्मी से क्यों शिकायत की? वो भी दराज से सिगरेट निकाल कर पीता रहा। देखते ही देखते इसने ढेर लगा दिया। फिर कुछ ना समझ आया तो इसके कमरे में गया। रुताबा और नरगिस दोनों ही जाग रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम सोए नहीं अभी तक? रुताबा को बुलाने आया था। फिर वो इसे देखकर बोला, मेरे कमरे में आओ ज़रा। वो नरगिस की तरफ देखने लगी। जाओ बेटा, बुला रहा है वो। रुताबा डर रही थी। वो जानती थी कि इसकी खूब खबर लेगा अब वो। इसने आहिस्ता से नाम में सर हिलाया। जाओ बेटा, इससे कुछ काम होगा। असद दरवाजे के पास ही खड़ा था। नरगिस इसकी आंखों में देखकर बोली, कुछ नहीं कहेगा वो तुम्हें, मैं हूं ना यहाँ। चलो शाबाश जाओ। जाते हुए मुड़ मुड़कर नरगिस को देखने लगी, बिल्कुल इस तरह जैसे छोटा सा बच्चा अंधेरे में जाने से डर रहा हो। असद ने रूम लॉक किया। वो अंदर आकर सोफे पर बैठी। वो पंजों के बल इसके सामने बैठा। अम्मी से क्या कहा है तुमने? रुताबा अपनी उंगलियां चटखाती असद को देखने लगी, जो सफ़ेद काटन के सूट में मलबूस पे इंतहा खूबसूरत लग रहा था। असद ने इसके हाथों पर अपने हाथ में लिए। बोलो अम्मी से क्या कहा है तुमने? वो धीमे लहजे में बोली, किस बारे में? मेरे बारे में। मैंने कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूँगी आपसे? मैं तुम्हें पहले भी काफ़ी बार मना कर चुका हूँ ना कि मुझे किसी के साथ भी डिस्कस मत किया करो। मेरी बातों का तुम पर असर क्यों नहीं होता? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अम्मी से कोई बात नहीं की। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक बार फिर तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे शक की नज़र से देखा है। मैंने आपके मुतल्लिक कोई ऐसी बात नहीं की जिस अम्मी से जिससे आपका किरदार मशकूक हो। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं तो फिर ठीक है, मान लें हाँ की है मैंने बात। अब क्या करेंगे आप? रुताबा भी पल भर गुस्से में आ गई। मारेंगे मुझे? तो ठीक है, मार लें। मुझे आपके सामने हूँ। मुझे मार कर ही आपको तस्कीन मिलनी है ना? असद को पहले ही इस पर गुस्सा था, ऊपर से इसका इकरार असद के गुस्से को मज़ीद भड़काने लगा। तस्कीन के रास्ते तो मारपीट के अलावा और भी बहुत से हैं। वो उठ खड़ी हुई। बर्खास्त हो गई आपकी अदालत। जा सकती हूँ मैं, आप सज़ा के बगैर तो नहीं जा सकती तुम। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, ज़ियान अकेला है, तंग करता है वो रात को। जाने दे मुझे, सज़ाएँ देते रहना बाद में। असद ने इस हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अकेला तो मैं भी हूँ, मेरी फ़िक्र तो तुम्हें कभी नहीं हुई। आप बच्चे नहीं हैं कि आपको संभालना पड़े मुझे। क्यों? जिसने संभालने जा रही हो जानती हो ना वो किसका बच्चा है? मेरा बच्चा है वो असद। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती। तो फिर मैं कौन हूँ? मेरे रिश्ते से क्यों तुम्हें इनकार है? मैंने कोई इनकार नहीं किया किसी बात से। फ़िलहाल छोड़े, मुझे जाने दें। असद ने इसे बाहों में लिया। बुरा लगता है मेरा छूना तुम्हें? शर्म आ जाती है तुम्हें मुझसे? असद के इरादे आज कुछ और ही लग रहे थे रुताबा को। असद प्लीज़ छोड़ें मुझे। असद इससे अपने साथ लिए बेड पर लेटा। क्या कर रही हैं आप ये? वो बुरी तरह डरी। जो मेरा जी चाह रहा है वही करूँगा। असद ने इस पर अपनी गिरफ्त टाइट की। लीव मी असद प्लीज़। असद ने करवट बदली। इसने झट से हाथ जोड़े। असद ने इसके जुड़े हाथ अपने हाथों में जकड़े। क्या प्लीज़? रुताबा के आंसू बहने लगे। जो भी सज़ा देनी है दे दो, लेकिन ये सब ना करो मेरे साथ। क्यों इतना बुरा लगता है मेरा करीब आना तुम्हें? आप जिस नफ़रत की आड़ में करीब आती हैं ना, वो किसी सूरत गवारा नहीं मुझे। रुताबा इसके इतना करीब थी कि वो खुद को संभाल पा रहा था। असद की नज़र इसके गर्दन पर मौजूद स्याह तिल पर पड़ी। जैसे ही इसने अपने लब से इसे छुआ तो फिर वो खुद को रोक ना पाया। रुताबा बुरी तरह मचली इसके पहलू में। क्या कर रहे हो असद? ना करो ऐसा प्लीज़। असद प्लीज़ नहीं। असद पर इसकी कुर्बत का अजीब सा नशा तारी हुआ। इस वक्त कि इसे अपना गुस्सा भूल गया। वो चाहकर भी खुद को इससे जुदा ना कर पाया। असद नहीं करें ये सब। असद पूरी तरह से अपने जज्बात की लपेट में था। अपनी बहकी बहकी सांसों और धड़कनों के शोर में इसे रुताबा की इल्तिजा सुनाई ना दी। असद अपने होश से बेगाना होने लगा था। बाहर दरवाज़े पर नॉक हुई। असद छोड़ो, कोई है दरवाज़े पर। असद मेरी बात सुनो। मैंने कुछ नहीं कहा किसी से भी। असद नॉक फिर दोबारा हुई और अब की बार मुसलसल होने लगी तो असद की तवज्जो रुताबा से हटी। एकदम होश में आने पर इसने खुद को रुताबा में गुम होते देखा तो फ़ौरन पीछे हटा। दरवाज़े पर होने वाली दस्तक इसके भटकते हुए जज़्बात पर हुई थी। वो लम्हा भर कुछ समझ ना पाया। फिर रुताबा की तरफ देखा जो अपने आप में सिमटी हुई थी। दस्तक फिर हुई। असद ने दरवाज़ा खोला तो सामने अली था। अली ने उसके उड़ते रंग देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम इतने बदहवास क्यों हो रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं, तुम बोलो क्यों आए हो इतनी रात को? यार वो बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा था, इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, इसी सिलसिले में आया हूँ। अली ने पेपर्स इसके सामने रखे। ठीक है, मैं देख लूँगा। यार दोनों देख लेते हैं ना साथ? नहीं, मैं देख लूँगा, तुम जाओ। अली ने इसके रूम में झाँकने की कोशिश की। रूम में कोई नहीं था। असद ने अली की नज़रों को देखकर पीछे देखा। रुताबा बेड पर नहीं थी। वो चला गया। असद वापस अंदर आया। वो वॉशरूम में थी। बाहर निकलो। वो कुछ ना बोली। सुनाई दे रहा है या नहीं? बाहर आओ।
کچھ نہیں کروں گا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ اسے اپنا آپ ایک بار پھر لٹتے دکھائی دیا تھا۔ وہ اذیت، وہ تکلیف کیسے بھول سکتی تھی جو اس کے دامن سے کانٹوں کی طرح چمٹ گئی تھی، جس کی چبھن اب بھی اسے پہلے جیسی محسوس ہوتی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسد لاک کھول کر اندر آیا۔ وہ پیچھے کو ہٹی تو باتھ ٹب میں جا گری۔ کچھ نہیں کر رہا، باہر آؤ۔ اسد نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ خوف کی وجہ سے اس کا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ اسد نے زبردستی اسے اٹھایا اور واش روم سے باہر لایا۔ رونا بند کرو اپنا۔ اس نے بیڈ پر بٹھا کر اسے پانی پلایا۔ اس کی اتنی سہمی ہوئی حالت دیکھ کر اسد شرمندگی سے بولا، سوری، مجھے امی کے پاس جانے دیں۔ نہیں، ایسی حالت میں روتی ہوئی جاؤ گی؟ اس نے جلدی سے آنسو دوپٹے سے پونچھے۔ نہیں روؤں گی، بس آپ جانے دیں، پہلے تھوڑا سنبھال لو خود کو، پھر چلی جانا۔ اسد بیڈ پر دوسری طرف لیٹا تو وہ صوفے پر جا بیٹھی۔ اسد کے سوتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نرگس زیان کو بازو پر لٹائے سو رہی تھی، وہ بھی ساتھ ہی لیٹ گئی۔ بھولا بھالا سا زیان علی کو بہت پیارا لگنے لگا تھا۔ 2-4 دن میں ہی وہ بچے کے ساتھ اچھی طرح گھل مل گیا تھا۔ علی جیسے ہی گھر آتا، زیان اسے دیکھ کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتا۔ علی اسے گود میں لے کر خوب پیار کرتا۔ رطابہ کو علی کا زیان کے ساتھ اتنا پیار دیکھ کر بہت عجیب سا لگتا، البتہ مایا کے سامنے وہ زیان سے تھوڑا دور ہی رہتا تھا۔ اسد بھی دیکھ رہا تھا علی کا بے تحاشا پیار، لیکن وہ خاموش تھا۔ زیان کا ننھا سا وجود اسے اپنے سامنے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اسے ایک ہی بات ستاتی تھی کہ رطابہ کسی اور کے بچے کی ماں کیوں بنی تھی۔ وہ خود تو زیان سے پیار نہیں کرتا تھا، لیکن علی کو روک بھی نہیں سکتا تھا۔ نرگس کے ساتھ بھی علی جلد ہی کلوز ہو گیا تھا۔ نرگس کو ماں جیسی عزت دیتا تھا وہ۔ نرگس بھی اسد کے ساتھ اس کا ماتھا چومتی تھی، کیونکہ وہ سیدھا آفس سے آ کر نرگس کو سلام کرتا، ان کا ہاتھ چومتا تھا، اور آفس جاتے ہوئے بھی۔ نرگس کے لیے علی بھی جاذب اور اسد جیسا ہی تھا۔ صبح سارے کام سے فارغ ہو کر رطابہ نرگس کے پاس آ کر بیٹھی۔ شام ہونے کو تھی۔ آج تو تم کافی مصروف رہی، 1 منٹ بھی میرے پاس نہیں آئی۔ نرگس نے اس کا جھکا جھکا سر دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ اسد نے کچھ کہا تو رات کو تھا؟ اس نے سر جھکائے نام سر ہلایا۔ نرگس نے تھوڑی سی اس کا چہرہ اونچا کیا۔ یہاں دیکھو میری طرف۔ رطابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں امی، بس ایک بات مانیں گی؟ ہاں بولو امی، مجھے آپ ساتھ لے جائیں اپنے ساتھ، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کیوں، کیا ہوا ہے بیٹا؟ کچھ نہیں، بس کچھ دن کے لیے لے جائیں آپ۔ یہاں اکیلے رہ رہ کر میرا دل تنگ آ گیا ہے، نمل سے بھی مل لوں گی، لے جاؤں گی ساتھ میں، لیکن وجہ صحیح بتاؤ گی تب؟ امی کوئی وجہ نہیں ہے، مایا اور اسد کو لے کر پریشان ہو تم؟ نہیں امی، بالکل بھی نہیں۔ تو پھر ایک بات پوچھوں امی آپ سے میں نے کبھی اسد کی شکایت کی ہے؟ نہیں۔ کبھی ان کی کردار کشی کی ہے؟ نہیں میری جان، میں نے جو بات کل کی تھی آپ سے، وہ آپ نے اسد سے شیئر کی تھی؟ نرگس اس کے قریب ہو کر بیٹھی۔ نہیں تو مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے تم نے؟ میری تو عادت ہے، میں اسے ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ تمہارے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ امی آپ مت کہا کریں کچھ بھی اسد سے، میرا نام بھی مت لیا کریں اس کے سامنے۔ اس نے تم سے کچھ برا بھلا کہا ہے کیا؟ نہیں امی۔ زیان کھیلتے ہوئے رطابہ کا دوپٹہ پکڑ کر بیڈ پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ رطابہ نے دوپٹہ نماز کی طرح بکل مار کر پہنا ہوا تھا۔ اس کا دوپٹہ کھل کر زیان کے ہاتھ میں آ گیا۔ نرگس کی سیدھی نظر رطابہ کی گردن پر پڑی، جہاں اسد کے دانتوں کے نشان تھے، جو اچھے خاصے گہرے تھے۔ رطابہ نے فوراً دوپٹہ اوڑھا۔ اسد نے زبردستی کی ہے تمہارے ساتھ؟ رطابہ اب روک نہ پائی خود کو، رو پڑی۔ نرگس نے اسے گلے سے لگا لیا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہیں اس طرح بھی اذیت دیتا ہے۔ امی آپ اسد کی دوسری شادی کر دیں۔ رطابہ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ بیوی ہو کر اس کی یہ بات کر رہی ہو؟ امی آج تک وہ مجھے قبول نہیں کر پایا، اب کب تک مجھے جھوٹی تسلیاں اور امیدوں کے سہارے رکھیں گی؟ مجھ میں تو امی اسے اپنا بنانے کے گن نہیں، میرے ساتھ ساتھ وہ خود کو بھی بہت اذیت دیتا ہے۔ آزاد کر دیں اس قید سے امی اسے آپ، میں کہیں بھی ایک سائڈ پر پڑی رہوں گی، اس کی خدمت کرتی رہوں گی، کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ ایسا کیا ہو گیا ہے رطابہ کہ تم ایک دم سے اتنی مایوس ہو گئی ہو؟ امی آپ نہیں جانتی، وہ مجھ سے بدلے کی ضد میں میرے ساتھ خود کو تباہ کر رہا ہے۔ ایک بار اس زبردستی کی بھیٹ چڑھی تھی میں، دوبارہ وہ سب نہیں دہرا سکتی۔ ابھی تو وہ کبھی کبھار اتنے اشتعال میں آتا ہے، مسلسل اسے اس آگ میں جلتا میں نہیں دیکھ سکتی۔
میں کسی طرح بھی اس کے قابل نہیں، اور میں اسد کے چند بہکے ہوئے لمحات کی بھیٹ چڑھ کر ایک اور زیان پیدا نہیں کر سکتی۔ رطابہ کی حالت دیکھ کر نرگس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسد کا منہ توڑ دیتی۔ امی کچھ عرصے کے لیے مجھے لے جائیں یہاں سے، اسے آزادی سے رہنے دیں۔ تم فکر نہ کرو بیٹا، میں لے جاؤں گی تمہیں ساتھ۔ ایک تو تم بتاتی بھی کچھ نہیں ہو، یہ بات چھپاتی ہو، ہر بات چھپاتی ہو مجھ سے۔ اپنے درد کا، غم کا اظہار کر لیا کرو بیٹا مجھ سے، ماں نہ صحیح لیکن ماں جیسی ہوں تمہاری۔ رطابہ کافی دیر نرگس سے لپٹی رہی، وہ پیار سے اور شفقت سے اس کی کمر سلا کر اسے تسلی دیتی رہی۔ اسد اور علی آج جلدی گھر آ گئے تھے۔ اسد نے آتے ساتھ نرگس کو سلام کیا۔ نرگس نے جواب تھوڑے سخت لہجے میں دیا۔ اسد اس وقت نظریں نہیں ملا پا رہا تھا نرگس سے، کیونکہ نرگس جس انداز سے اسے دیکھ رہی تھی وہ انداز اسد کو سر جھکانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ تھکن کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں اپنے بستر پر اپنی باہوں میں لپٹی بے بس رطابہ نظر آئی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا اور آئینے کے سامنے کھڑا خود سے ہم کلام ہوا۔ کیا چاہتا ہوں میں رطابہ سے؟ ایک طرف میری انا ہے جو اسے قبول نہیں کرتی، اور ایک طرف رطابہ کا وجود جو پوری قوت سے میرے اندر سماتا جا رہا ہے۔ کیا میں بھی انہی مردوں میں شمار ہو رہا ہوں جو اپنی طاقت رطابہ جیسی کمزور عورت پر نکالتے ہیں؟ نہیں نہیں اسد، نہیں۔ بہت غلط کیا میں نے رطابہ کے ساتھ، زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں کیوں اس کو لے کر اتنا جنونی ہو جاتا ہوں؟ اس کے قریب جاتے ہی میری نفرت کا بت کیوں ٹوٹنے لگتا ہے؟ کیا میرا دل اور میرا وجود رطابہ کے وجود کا طلبگار ہوتا جا رہا ہے؟ لیکن یہ سب نفرت کی آڑ میں کیوں کرتا ہوں میں؟ محبت کے اظہار سے بھی تو قریب جا سکتا ہوں اس کے۔ اسد نے اپنا سر جھٹکا۔ آئندہ یہ سب زبردستی نہیں کروں گا میں، لیکن وہ بھی تو میرے پاس آنے سے اتنا سہم جاتی ہے۔ شوہر ہوں اس کا، کوئی غیر تو نہیں، لیکن شاید میرا طریقہ غلط ہے۔ کیا وہ میری مردانگی کی تسلیم نہیں کر کہ میں محض اس سے بدلہ لینے کے لیے سب کرنا چاہتا ہوں؟ لیکن جو کل کیا میں نے وہ بدلہ تو نہیں تھا، پھر کچھ اور ہی تھا۔ کیا ہوس تھی میری؟ اسد کا دل زور زور سے دھڑکا۔ کیا وہ بھی آنے والے وقت میں مجھ پر انگلی اٹھانے کے قابل ہوگی کہ میں جھوٹی انا کا بہانہ بنا کر ہوس کی آگ میں جلستا ہوا مرد ہوں، جو اپنی جسمانی تسکین یا ضرورت کے تحت اس کے آگے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ کیا واقعی میں بھی انہی مردوں میں شمار ہونے لگا ہوں؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ رابی دستک دے کر اندر آئی۔ صاحب جی، آپ کو آنٹی بلا رہی ہیں۔ اسد گہری سانس لے کر نرگس کے پاس چلا گیا۔ جی امی، آپ نے بلایا مجھے؟ ہاں بیٹھو بیٹا۔ نرگس بہت سیریس تھی۔ تمہاری زندگی کب تک اس طرح میرے سمجھانے سے چلے گی؟ اپنی زندگی کو تم نے کیوں تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے؟ وہ نرگس کو دیکھنے لگا، جو ایک عرصے بعد غصے میں آئی تھی۔ جسے دیکھو تمہاری زندگی کی کہانی اٹھائے پھر رہا ہے، کوئی دوست، کوئی نوکر چاکر، کسی سے تمہاری پرسنل لائف ڈھکی چھپی نہیں۔ سبھی کی نظروں میں ڈرامہ بنا کر رکھ دیا ہے تم نے، خود کو بھی رطابہ کو بھی۔ کبھی کوئی زیان کے سوال کر رہا ہے مجھ سے تو کبھی تمہارے نکاح کے ثبوت مانگ رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے دنیا کا سب سے انوکھا اور بھیانک رشتہ ہے تمہارا۔ وہ سر جھکائے سنتا رہا۔ زندگی جینی ہے رطابہ کے ساتھ تو انسانوں کی طرح ڈھنگ سے جیو، ورنہ اسے چھوڑ دو اور اپنی راہ لو۔ وہ نرگس کی طرف دیکھ کر بولا، کیوں چھوڑوں میں اسے؟ نرگس انتہائی سخت لہجے میں بولی، کیوں مار کر ہی دم لوگے اسے؟ وہ چڑ گیا۔ اب آپ کیا کہہ دیا ہے میں نے؟ کیا کیا ہے تم نے رات کو رطابہ کے ساتھ؟ میں نے کیا کرنا تھا امی؟ گر گئی تھی واش روم میں وہ، جھوٹ مت بولو۔ حالت دیکھی ہے اس کی میں نے؟ مجھے تو شرم آ رہی ہے اپنی پرورش پر کہ کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تم تو اسد حیوانات کے درجے سے بھی نیچے گرتے جا رہے ہو۔ اسد دانت پیس کر رہ گیا۔ ایک طرف تم اسے بیوی نہیں سمجھتے، کوئی حیثیت، کوئی عزت نہیں دیتے ہو، اور دوسری طرف اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہو اپنے صرف اسی حق کے لیے وہ تمہیں بیوی نظر آتی ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا امی۔ نرگس نے اسے بازو سے پکڑا۔ جو تم نے کیا ہے وہ میں دیکھ چکی ہوں۔ دل چاہ رہا ہے منہ توڑ دوں میں تمہارا۔ اسد کی برداشت اب جواب دینے لگی تھی۔ اگر اتنا ہی اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا نا تم سے تو دوسری شادی کر لو۔ اس بے سہارا بچی پر اس طرح زبردستی کر کے اپنی مردانگی مت آزماؤ۔ اسد کا غصہ اپنی پیک پر پہنچ گیا۔ یہ سب اس بیچاری نے کہا ہے کہ میں اپنا آپ سنبھال نہیں سکتا اور اپنی مردانگی؟ آگے وہ چپ ہو گیا۔ ابھی بتاتا ہوں میں اسے، نہیں سمجھا آج تک میں نے اسے اپنی بیوی، آج سمجھاتا ہوں میں اسے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ نرگس لپکی اس کے پیچھے، لیکن اس نے نرگس کو بھی روم میں لاک کر دیا۔ رطابہ اس کے کمرے میں کپڑے استری کر کے الماری میں ٹنگانے آ رہی تھی۔ وہ اسے کھینچ کر اندر لے گیا۔ کپڑے آدھے باہر گرے آدھے اندر۔ نرگس اپنا دروازہ بجاتی رہ گئی۔ تم سے پہلے بھی کہا تھا نا میں نے کہ میرے صبر کا امتحان مت لو۔ جس دن میرا صبر جواب دے گیا تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اسی بات کا دکھ ہے نا تم سب کو کہ میں تمہیں بیوی کی حیثیت نہیں دیتا؟ رطابہ کو نرگس کے دروازہ بجانے کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی طرف جاتی اسد نے اسے پکڑ کر بیڈ پر پٹکا۔ سنبھال نہیں سکتا نا میں خود کو؟ اب تم سنبھالنا مجھے۔ اسد نے اسے اپنے شکنجے میں لیا۔ ہوس ہے نا مجھے تمہاری؟ زبردستی کرتا ہوں نا میں تمہارے ساتھ؟ اسد غصے میں بالکل بہرا اور اندھا ہو گیا تھا۔ آج اس پر جو بھوت سوار ہوا تھا وہ رطابہ پر ہی اترنا تھا۔ اس نے مدد کے لیے نرگس کو پکارا، امی امی بچائیں مجھے۔ اسد نہیں، وہ چلاتی رہی، اسد چھوڑ دو۔ تکلیف سے رطابہ تڑپنے لگی۔ وہ اپنے جوش میں ہوش کھو بیٹھا تھا۔ رطابہ کی چیخیں، اس کی التجائیں دم توڑنے لگیں گی۔
अपने गुस्से का इसने रुताबा को इतनी बेइज्जती से निशाना बनाया था कि इसे खुद भी एहसास ना हो कि वो कोई भेड़ बकरी नहीं इंसान है। हज़ार कोशिशों के बाद भी रुताबा इससे खुद को छुड़ा ना सकी। नरगिस भी इसकी मदद को ना पहुंच सकी। अली ज़ियान के साथ घर आया तो नरगिस की आवाज़ें सुनकर ऊपर भागता हुआ आया। असद, खोलो दरवाज़ा, क्या कर रहे हो इस बच्ची के साथ तुम? असद। अली ने जल्दी से लॉक खोला। नरगिस बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। इसके हाथ भी थक गए थे। अली घबरा गया। क्या हुआ है आंटी, कुछ बताएं तो सही। बेटा, असद लड़ पड़ा है रुताबा से, अब गुस्से में ना जाने क्या हाल कर रहा है इसका। मुझे कमरे में बंद कर दिया, अब खुद भी रुताबा को लिए साथ कमरे में है। नरगिस रो रही थी कि कहीं वो इसकी जान ही ना ले ले। अली ने भी ज़ोर ज़ोर से इसका दरवाज़ा पीटा। असद, ओपन द डोर। अली के पहुंचने तक वो इसकी हया के तमाम पर्दे चाक कर चुका था। रुताबा बिल्कुल नंढाल हो चुकी थी। इस पर कंबल डालकर इसने दरवाज़ा खोला। नरगिस ने इसे गिरबान से पकड़ा। क्या किया है तुमने इसके साथ? दे दिया है इसे बीवी होने का दर्जा मैंने। निकाह के बाद तो बीवी नहीं बनी थी ना मेरी, बस एक यही कसर रहती थी। पूरे कर दिए हैं आप सबके अरमान। फिर अली की तरफ देखकर बोला, और इनके शक भी। नरगिस और अली वहीं दरवाजे पर खड़े रह गए। वो तेज तेज कदमों के साथ सीढ़ियाँ फैलाता हुआ घर से चला गया। रोते हुए ज़ियान को अली ने गोद में लिया। नरगिस रुताबा के पास आई। इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो रुताबा से कंबल हटाकर देखती इसे, लेकिन हटाना तो था। रुताबा ने तकलीफ की शिद्दत से कराते हुए हाथ नरगिस की तरफ बढ़ाया। अम्मी। नरगिस इसे गले से भी ना लगा सकी जो इसकी हालत थी। नरगिस और अली रुताबा के साथ हॉस्पिटल में थे। अली से पूछा, बेटा आंटी ये सब क्या है? लेकिन आम मियाँ बीवी की तरह क्यों? आम मियाँ बीवी की तरह इनका रिश्ता नहीं आपस में? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। क्यों आंटी, ऐसा क्या है जो आप नहीं बता सकती? अपना बेटा समझकर ही बता दें, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ सकूं। मैंने अपनी सगी बेटी को भी नहीं बताया तो तुम्हें कैसे बता सकती हूँ? बेटा, ज़िंदगी के कुछ सच पर्दे में ही रहें तो अच्छे हैं, इसमें इंसान की इज्जत मजरू नहीं होती। आंटी, मैं आपका राज अपने दिल में दफन कर लूँगा, लेकिन मुझे बताएं ये सब क्यों हो रहा है इन दोनों के बीच? नरगिस देख चुकी थी कि अली की सूरत टलने वाला नहीं। नरगिस ने इसे मुख्तसर से अल्फाज में हकीकत से आगाह किया तो अली पर आश्कार हुई रुताबा की हकीकत, जिसे जानने के लिए वो बहुत बेचैन था। अब इसके इरादे और मजबूत हो गए थे कि वो अब रुताबा को इस सूरत तनहा नहीं छोड़ेगा। इसके वारिस भी तलाश करेगा, चाहे वो सरज़मीन ही क्यों ना हो। और अब इसकी हर आजमाइश की ढाल बनेगा वो, इसकी हर दर्द का दरमा वही। असद रोड पर गाड़ी भगाता रहा। रुताबा की चीखों पुकार मुसलसल इसका पीछा कर रही थी। गाड़ी सुनसान रोड पर असद ने रोकी। इसका दम घुट रहा था। वो गाड़ी से बाहर आया। ये क्या किया तुमने असद इसके साथ? अभी तो तुम अपने आप से वादा कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं करोगे, फिर ये सब क्या किया? ऐसी कौन सी ज्यादती है जो तुमने इसके साथ नहीं की? क्या वो इसी सलूक के काबिल थी? इसने कहा क्या था तुमसे? हर ज्यादती, हर जुल्म तुम इससे हद से गुजर कर करते हो, और आज ये आखिरी हद भी पार कर ली। इतनी तकलीफ क्यों देते हो इसे, क्यों? वो खुद से भी उलझ पड़ा। ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा भी किस बात का गुस्सा था जो इसने इतनी बर्बरियत का निशाना बनाया इसे। कितना बलक बिलक कर रो रही थी वो, कितनी माफ़िया मांग रही थी मुझसे, और मैं बिल्कुल बहरा हो गया। असद से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने आप से घबरा कर घर आया। अपने कमरे में गया तो बेड पर इसके फ़ोन के कतरे थे जो इसके साथ की हुई ज्यादती की गवाही दे रहे थे। इसने अली को फ़ोन किया। क्या, कहाँ हो तुम सब? हॉस्पिटल में? क्यों? तुमने जो हाल किया है रुतबा का, आकर अपनी आंखों से देखो। वो कुछ ही देर में हॉस्पिटल में था। किसी से देखकर बोली, अली इससे कहो ये सामने भी ना आए मेरे, चला जाए यहाँ से। एक फीमेल डॉक्टर किसके पास आई। आपने कहा ये शादीशुदा है जी? मुझे तो इसकी हालत देखकर रेप केस लग रहा है। नहीं मैम, अल्लाह ना करे, ऐसी बात नहीं। इसके शोहर को बुलाएं, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। अली ने सामने असद की तरफ इशारा किया। ये हैं। वो असद को रुताबा के सामने लेकर गई। नरगिस भी साथ ही थी। ये बीवी है आपकी? असद ने हाँ में सर हिलाया। क्या हालत की है आपने इसकी? जानते हैं आप दिखने में तो काफ़ी एजुकेटेड लग रहे हैं, लेकिन इतने जंगली बनने का मुजाहरा किया आपने। पहले खुद को देखें, फिर इस नाजुक सी बच्ची को। किस बात का बदला लिया है आपने इससे? असद खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। कब हुई आपकी शादी इससे? नरगिस ने जवाब दिया, अभी कुछ दिन हुए हैं, लेकिन इनका ऑपरेट हुआ है जी। मैम वो इसकी पहली शादी थी, बेटा पैदा हुआ था इसका। कितने अरसे बाद शादी की है इसकी दूसरी? 3 साल बाद। आप खुद भी एक औरत हैं, अच्छी तरह जानती हैं सब मामलात। कम उम्र लड़की है ये, और बच्चा भी सर्जरी से हुआ। अनमैरिड, 3 साल बाद इसकी शादी हुई तो यही समझ लें ही थी ये। खैर क्या लगता है ये आपका बेटा है मेरा? आपने इसे समझाया नहीं कि वो इसे कितनी छोटी और नाजुक सी बच्ची है? दोनों खामोश थे। मैं आपके बेटे का लिहाज आपकी वजह से कर रही हूँ, वरना अभी इसको जेल भिजवा देती, फिर वहाँ इसकी अकल ठिकाने आती। कुछ जानते हैं आप? स्टिचेस लगाने पड़े हैं हमें इसे। किस कदर तकलीफ उठाई होगी इसने, इसका अंदाज़ा भी है आपको? कैसे इतना जुल्म कर लेते हैं आप लोग? कहाँ मर जाता है आप लोगों का ज़मीर? डॉक्टर को बहुत अफसोस था रुताबा की हालत का। असद मज़ीद ना सुन सका, वो चला गया वहाँ से भी। डॉक्टर नरगिस को समझाती रही और वो चुपचाप सुनती रही। जारी है।